পৃষ্ঠা 87 example of conditional sentence zero conditional if you heat the water to 100 degrees Celsius it boils এটা সার্টেনটি প্রকাশ পেয়েছে এখানে এবং এটা যে কোনো সময় হওয়া সম্ভব লাইকলি ফার্স্ট কন্ডিশনালে if it rains they will not play এখানে ফিউচার টেন্স প্রকাশ পেয়েছে সেকেন্ড কন্ডিশনালে if I own the lottery I would build a house with the money এখানেও ফিউচার টাইম প্রকাশ পেয়েছে সেকেন্ড কন্ডিশনালে if I were a bird I would fly to you এখানে প্রেজেন্ট টেন্স প্রকাশ পেয়েছে থার্ড কন্ডিশনালে if I had seen him I would have given him the message এটি পাস্ট টেন্স প্রকাশ পেয়েছে দ্য রিয়েল টেস্ট পৃষ্ঠা 88 What would have happened if the bridge had broken? Fill in the blanks with the correct phrase. He would have been arrested if he had tried to leave the country. Shaheen would never have taken the job if he had known that what great demand it. Complete the following sentence. If I had known you were coming, I would have gone to the station. If a ruby is heated, it will temporarily lose its colors. The right word to fill in the gaps of the following sentence. Give her a telephone number to ring in case he gets lost. If I were you, I would handle the situation more carefully. Choose the correct alternative to complete the sentence. He would have come to see us if he had been able to. Had I been in your situation, I would have accepted the offer. Put the correct verb form. If the driver had been more careful, the accident would have been averted. পৃষ্ঠা 79 Had I been in your shoes, I would have gone for the job. Bolaka would have gone on a trip to Rajshahi if he had time. Which of this is correct? If I own 1 million taka, I would buy a car. Which of this is correct? Both B and If he had come, I would have seen him. Which of this is correct? Both A and C. A. If you work hard, you will pass. If you worked hard, you would have passed. Which one is this correct? If I were a bird, I would fly in the moon. Which of this is correct? If I get the money, I will give it to my aunt. If I got the money, I would give it to my aunt. You should insure your bicycle in case it is stolen. I have lost one of my gloves. I must have dropped it somewhere. The factory workers have threatened to go on strike unless their condition were improved. If I knew the answer, I would tell you.
পৃষ্ঠা 90। If my brother were there, he would know what to do. If he came, I would go. If he came, I would go. Complete the sentence. If I were in Asad's position, I might look for another job. If he had the money, he would buy a car. Should be I there, I would object to the proposal. I had a bicycle. If I had a bicycle, I would ride it every day. Choose the correct sentence. If I had seen him, I might have told him the matter. If he had invited me, I would have gone. The younger you are, the easier it to learn. Had he been hungry, I am sure he would have eaten it. Hadn't he studied hard, he might have failed in the exam. If I knew the answer, I would tell you. Which is the correct conditional sentence? If you had played oil, you would have won. He would have gone if he had been asked. Had I been rich, I would have helped her. Use the right form of verb in the bracket. If I had a typewriter, I bracket হবে would type myself. If they had left already, they would have called us. Had I been in your situation, I would have accepted the offer. If the driver's own car had not been damaged, the favorite probably would have won the race. Choose the appropriate option. If I were you, I would handle the situation more carefully. পৃষ্ঠা 92। If Mike had been able to finish his homework, he would have come to class. If my brother were there, he would know what to do. He wouldn't have joined the army if he had known that they would send him abroad. I will come tomorrow if I have time. He would have come to see us if he had been able to. He would go mad if he heard that. If you had worked hard, you would have passed the exam. If he runs fast, he will win the prize. Identify the correct sentence. If he were win the medal, I for one would be disturbed. পৃষ্ঠা 93। If I were you, I would start looking for another job. Identify the correct alternatives. If I were a rich man, I would establish a school. If I were a king, I would not know what sorrows are. If I lived near my office, I would be in time for work. If Napoleon had not invaded Russia, he would have conquered the rest of Europe. If cigarettes were banned, life would become healthy. If teaching paid more, fewer teachers would leave the profession. If the price is low, the demand will increase. Give me a telephone number to ring in case I get lost. Water boils if you heat it 100 degrees Celsius. Complete the sentence. If the sun did not shine, fruits would not ripen.
If he goes on telling lies, nobody will believe a word he says. If he had tried to leave the country, he would have been stopped at the 14er. If you make delay, you will miss the train. Choose the correct tense in the sentence. If you had brushed your teeth carefully, you would have had fewer cavities. If he wants to play the violin, I shall play piano for him. The streets would be wet if it rained. Complete the sentence. If she had studied harder, he would have done well. If I were a millionaire, I would help out the cause. If we had a boat, we would cross the river. If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before bedtime. Which of the following sentence is correct? If you do not hurry, you will miss the place. If I were you, I would never do it. পৃষ্ঠা 95 Fill up the gap. You would succeed if you tried again. Which one of the correct sentence rewritten below? If I had seen you, I would have called you. If I hadn't seen the trick with my own eyes, I would never believe it possible. If water is heated 100 degrees Celsius, it will boil and escape as steam. If I would have picked you up from the airport if I had known that you had planned to arrive today. Choose the correct interpretation of the sentence. If the rain had stopped, we might have gone to football match. We are not allowed to because of the rain. What is the correct expression of the underlined part of the sentence? If I were he, I would lay that manuscript on the sofa and keep it away. এটা কারেক্ট হবে if I were he, I would lay. Points to ponder over. কৌশল if যুক্ত বাক্যের দুটি অংশ থাকে, একটি if ক্লজ, অন্যটি রেজাল্ট ক্লজ। পরীক্ষায় যে কোনো একটি অংশ পরিপূর্ণ দেয়া থাকে এবং অপর অংশটি ব্র্যাকেটে বা শূন্যস্থানে থাকে। কৌশল হলো যে অংশ পরিপূর্ণ দেয়া আছে তা দেখে কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার নির্ধারণ করে উত্তর বের করতে হবে। যেমন ইউ উড সাকসিড ইফ you had tried again. এখানে রেজাল্ট ক্লজ পরিপূর্ণ দেয়া আছে, এতে উড প্লাস ভার্ব এর প্রেজেন্ট দেখে আমরা সহজে বুঝতে পারি সেকেন্ড কন্ডিশনালের স্ট্রাকচারের সাথে মিলে যায়। সুতরাং ইফ ক্লজের পাস্ট টেন্স হবে, তাই সঠিক উত্তর হবে ট্রাইড। এখানে উড ট্রাইড হবে না, ইফ ইউ উড সাকসিড ইফ ইউ ট্রাইড এগেইন হবে। উপরের কৌশল অবলম্বন করে নিচের প্রশ্নটির সমাধান করুন। ইফ আই শূন্যস্থান তারপর মানি, ইফ আই মানি আই উড হ্যাভ গিভেন ইউ। এখানে হবে ইফ আই হ্যাড মানি। If I had money, I would
হ্যাভ গিভেন ইউ, কারণ এখানে উড হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তাই থার্ড কন্ডিশনাল, সুতরাং ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট হবে ইফ আই হ্যাড হ্যাড মানি আই উড হ্যাভ গিভেন ইউ। চ্যাপ্টার 6, পৃষ্ঠা 96, ট্রান্সলেশন। অনুবাদ একটি অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়, কারণ কোনো ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করার পর কেবল অনুবাদে হাত দেওয়া সম্ভব। তবে ন্যূনতম ভাষাজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনুবাদ একটি বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম। অনুবাদ মূলত দুই প্রকার, আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদ। প্রাথমিকভাবে আক্ষরিক অনুবাদের উপর জোর দেওয়া হলো, যেখানে ভাবানুবাদ প্রযোজ্য সেখানে আক্ষরিক অনুবাদ করা রীতিমতো বেমানানো হাস্যকর। যেমন ইটস লং স্টোরি, সে অনেক দীর্ঘ গল্প, এর আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে সে অনেক কথা বেশি সাবলীল ও শ্রুতিমধুর। তেমনিভাবে একটি শব্দের একাধিক অর্থ সম্বন্ধে ধারণা রাখা উচিত। প্যাসেজ ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দগুলো জানা অতি অত্যাবশ্যক। অনুবাদের কৌশল। ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ করার সময় নিম্নোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে। টেন্সের ব্যবহার। অনুবাদের প্রথম কৌশল হচ্ছে টেন্সের বিভিন্ন স্ট্রাকচার ব্যবহার করা। যেমন অতীতে সংগঠিত কোনো কাজ বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ তুমি কখনো বিদেশে গিয়েছো, হ্যাভ ইউ এভার বিন টু অ্যাব্রড। বর্তমানে কোনো কাজ বোঝাচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, ইট ইজ রেইনিং ইন টরেন্টস। অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে পারে, এরূপ বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করতে হয়। সেক্ষেত্রে বাংলায় যাবৎ, ধরে, হতে, থেকে ইত্যাদি শব্দগুলো এবং ইংরেজিতে অনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ফর ও নির্দিষ্ট সময়ের আগে সিন্স বসে। ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন। সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, ইট ইজ ডিজলিং সিন্স মর্নিং। পৃষ্ঠা 97, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বর্তমান সময়ের সাথে সম্পর্কিত, তাই এতে অতীত জ্ঞাপক শব্দ যেমন ইয়েস্টারডে, অ্যাগো, এটসেট্রা উল্লেখ করা যাবে না। বাক্যে যত ইয়াসি, ইয়াসে, ইয়াসেন থাকুক না কেন, সেক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করতে হবে। যেমন আমি গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি, আই রিসিভড ইয়োর লেটার ইয়েস্টারডে। পরপর সংঘটিত অতীতের দুটি ঘটনার মধ্যে যেটি আগে ঘটে সেটি পাস্ট পারফেক্ট, অন্যটি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়। সেক্ষেত্রে বিফোর এর পূর্বে ও আফটার এর পর পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বসে। ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল, এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হবে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য দুটি কাজের মধ্যে একটির পূর্বে অন্যটি সম্পাদিত হয়ে থাকলে সম্পাদিত কাজটি ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়, অন্যটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা প্রেজেন্ট ফিউচার ইনডিফিনিট হয়। রহিম আসিবার আগেই করিম এসে থাকবে, বাক্যটির সঠিক অনুবাদ হচ্ছে করিম উইল হ্যাভ কাম বিফোর রহিম উইল কাম। বিশেষ দ্রষ্টব্য, টেন্স ভিত্তিক অনুবাদ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু কিছু অনুবাদ এখানে দেওয়া হলো জানার জন্য। ফ্রেজাল ভার্বের ব্যবহার। একটি ভার্ব আলাদাভাবে এক অর্থ দেয়, কিন্তু তা ফ্রেজাল ভার্ব তথা গ্রুপ ভার্ব হলে অন্য অর্থ প্রদান করে। যেমন টেল মানে বলা, কিন্তু টেল আপন অর্থ ক্ষতি করা। দ্য হার্ড ওয়ার্কিং ইজ টেলিং আপন মাই হেলথ এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে এ কঠিন পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। টেক অর্থ নেয়া, গ্রহণ করা, কিন্তু টেক আফটার মানে সাদৃশ্য থাকা, অনুরূপ হওয়া বা দেখতে একই রকম হওয়া। দ্য বয় টেক্স আফটার হিজ ফাদার এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে ছেলেটি তার পিতার মতো। পৃষ্ঠা 98, ক্রাই অর্থ কান্নাকাটি করা, চিৎকার করা, তবে ক্রাই ডাউন অর্থ খাটো করে দেখা। ডোন্ট ক্রাই ডাউন ইয়োর এনিমি এর সঠিক অনুবাদ হবে শত্রুকে খাটো করে দেখো না। সেট অর্থ স্থাপন করা, ঠিকঠাক করা, কিন্তু সেট ইন অর্থ আরম্ভ করা, শুরু করা।
দ্য রেইনস হ্যাভ সেট ইন এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হচ্ছে বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। হেইল অর্থ শুভেচ্ছা জানানো, অভিনন্দিত করা, কিন্তু হেইল ফ্রম অর্থ কোথা থেকে আসা, তার বাড়ি যশোর এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে হি হেলস ফ্রম যশোর। ফ্রেজ ইডিয়মসের ব্যবহার, যে কোনো ইডিয়মস এর শব্দগুলো পরিচিত মনে হলেও আসলে তার অর্থ কল্পনার বাইরে, তাই বিভিন্ন ইডিয়মসের প্রকৃত অর্থ মুখস্থ রাখা আবশ্যক। এখানে কতিপয় উদাহরণ দেয়া হলো। টু লিভ নো স্টোন আনটার্নড অর্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করা, আপ্রাণ চেষ্টা করা, চেষ্টা ত্রুটি না করা। হি লেফট নো স্টোন আনটার্নড এর সঠিক অনুবাদ সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করল না। টু ক্যাচ সামবডি রেড হ্যান্ডেড অর্থ কাউকে হাতে নাতে ধরা। দ্য থিফ ওয়াজ কট রেড হ্যান্ডেড এর অর্থ চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে। গো টু ডগস অর্থ গোল্লায় যাওয়া, নষ্ট হওয়া, বখাটে হওয়া। হি হ্যাজ গন টু ডগস এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে সে গোল্লায় গেছে। টেল অর্থ বলা, কিন্তু টেলিং স্পিচ অর্থ কার্যকর বক্তৃতা। দ্য লিডার গেভ এ টেলিং স্পিচ এর সঠিক অনুবাদ হলো নেতা কার্যকর বক্তব্য দিলেন। লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ অর্থ দিন আনে দিন খায়। লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ মিন্স ইন বাংলা দিন আনে দিন খায়। পৃষ্ঠা 99। রিং অর্থ আংটি বা বৃত্ত, চক্র, কিন্তু রিং লেটার অর্থ পালের গোদা, দলনেতা। দ্য রিং লেটার অজ কট এর অর্থ হচ্ছে দলনেতা ধরা পড়েছে। মেক অ্যাওয়ে ফর কাউকে জায়গা করে দেওয়া, যেতে দেওয়া। দ্য ক্রাউড মেড অ্যাওয়ে ফর দ্য লিডার এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে জনতা নেতাকে জায়গা করে দিল। অ্যাট এ স্টেক সংকট অর্থ সংকটাপন্ন। হুইচ অন ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন মানবজাতি এখন সংকটাপন্ন। দ্য ম্যানকাইন্ড ইজ অ্যাট স্টেক নাও। প্রবচনের ব্যবহার। প্রবাদ, প্রবচন বা বাগধারা প্রত্যেক ভাষার অলংকার স্বরূপ। এগুলো অনুবাদ করে তোলা যায় না, বরং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রপ্ত করতে হয় বা মুখস্থ করতে হয়। এখানে কতিপয় প্রবাদ উল্লেখ করা হলো। টু ক্যারি কল টু নিউ ক্যাসেল এর অর্থ তেলা মাথায় তেল দেয়া। হুইচ অফ দ্য বেস্ট ট্রান্সলেশন অফ তেলা মাথায় তেল দেয়া? টু ক্যারি কল টু নিউ ক্যাসেল। রোম ওয়াজ বার্নিং হোয়াইল নিরু ওয়াজ প্লেইং ফ্লুট অন ফ্লুট অর্থাৎ কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। নিরু ফিডেলস হোয়াইল রোম বার্নস প্রবাদটির অর্থ হচ্ছে হোয়াট ইজ স্পোর্টস টু ক্যাট ইজ ডেথ ফর দ্য রেট। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড চকচক করলেই সোনা হয় না। হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ চকচক করলেই সোনা হয় না? অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। পৃষ্ঠা 100। ব্ল্যাক উইল টেক নো আদার হিউ কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না। অলস অয়েল দ্যাট এন্ডস অয়েল শেষ ভালো যার সব ভালো তার। টু ম্যানি কুকস স্পয়েল দ্য ব্রুথ অধিক সন্ন্যাসীতে গাজর নষ্ট। প্রিপোজিশন এর ব্যবহার। বিভিন্ন শব্দের সাথে প্রিপোজিশন বসে, অনুবাদ করার সময় মাথায় রাখতে হবে। ডাই অফ কোনো রোগে মারা যাওয়া। হি ডাইড অফ কলেরা। লিভ বাস করা, বাঁচা, কিন্তু কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে বাঁচা। লিভ অন বাচ্চা, কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে বাচ্চা হলো লিভ অন। গরু ঘাস খেয়ে বাঁচে, সঠিক অনুবাদ হবে দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস। কাম অর্থ আসা, কিন্তু কাম ফ্রম মানে কোনো জায়গা থেকে আসা যা ওই ব্যক্তির বাসস্থান বা জন্মস্থান নির্দেশ করে। তার বাড়ি রাজশাহী এর সঠিক অনুবাদ হবে হি কামস ফ্রম রাজশাহী। অ্যাক্রস প্রিপোজিশনটি আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করতে ব্যবহৃত হয়, সেক্ষেত্রে সুইম অ্যাক্রস অর্থ সাঁতরে নদী পার হওয়া। ট্রান্সলেশন সি সাঁতর দিয়ে নদী পার হলো। সি সোয়াম অ্যাক্রস দ্য রিভার। দুইয়ের মধ্যে বোঝাতে বিটুইন এবং দুইয়ের অধিক হলে এমন ব্যবহৃত হয়। ডিভাইড দ্য ম্যাঙ্গোস বিটুইন টু ব্রাদার্স। ক্যাজুয়েটিভ ভার্বস কোনো কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করাতে বোঝাতে কজেটিভ ভার্বস মেক, গেট, হ্যাভ ব্যবহৃত হয়। এর স্ট্রাকচার হচ্ছে গেট, হ্যাভ প্লাস অবজেক্ট ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল অথবা মেক প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন অফ আমি কাজটি করিয়াছি? আই হ্যাভ গট দ্য ওয়ার্ক ডান। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন অফ আমি কাজটি করিয়েছি? আই হ্যাভ গট দ্য ওয়ার্ক ডান। হি ক্যান মেক ইউ ডু দিস
এর সঠিক বঙ্গানুবাদ সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে। কিছু ভার্ব আছে যেগুলো অর্থগতভাবে পজিটিভ, যেমন ইট অর্থ খাওয়া কিন্তু ফিড অর্থ খাওয়ানো। হি ইজ ওয়াকিং দ্য বেবি, সে বাচ্চাটিকে হাঁটাচ্ছে। হুইচ অফ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন, আমি তোমাকে খাওয়াই। আই ফিড ইউ। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এর ব্যবহার নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে ইত্যাদি প্রকাশ করতে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ব্যবহৃত হয়। সে হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিল, এর সঠিক অনুবাদ হবে হি এন্টার্ড দ্য রুম লাফিং। নিম্নলিখিত বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ চিহ্নিত করুন। শিশুটি হাসতে হাসতে মায়ের নিকট এলো। দ্য বেবি কেম টু ইটস মাদার লাফিং। অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা, কোনো অসম্ভব বা বাস্তব আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে নিম্নোক্ত স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়। আই উইশ আই ওয়ার। ইফ প্লাস পাস্ট প্লাস পারফেক্ট, হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস। আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো, এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদক হ্যাড আই দ্য উইংস অফ বার্ড। দ্য রিয়েল টেস্ট, ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন। সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ইট হ্যাজ বিন ড্রিজলিং সিন্স মর্নিং। চুজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন, আমি আম পছন্দ করি। আই লাইক ম্যাঙ্গোস। তারা সাগরের কাছে একটি কুটিরে বাস করত। দে লিভড ইন এ হাট ক্লোজ টু দ্য সি। বইটি কেমন কাটছে। ইজ দ্য বুক লিভিং দ্য মার্কেট। পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। নিউট্রিশিয়াস ফুড ইজ গুড ফর হেলথ। কি করে অঙ্ক করতে হয় তিনি আমাকে দেখালেন। হি শয়েড মি হাউ টু ডু দ্য সাম। চকচক করলেই শোনা হয় না। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। দ্য ইকুইভ্যালেন্ট বাংলা সেইং ফর টু কাউন্ট দ্য চিকেন্স বিফোর দে আর হ্যাচড ইজ চোর গাছে কাঁঠাল গোফে তেল। ট্রান্সলেশন ইন্টু ইংলিশ, আমি তাকে গান গাইতে দেখেছিলাম। I saw him when he was singing. Translation into Bangla. What's the use of saying this? সে এই কথা বললে কোনো লাভ আছে? পৃষ্ঠা 103। আমি তাকে গোলমাল করতে দেখেছিলাম। I saw him making noise. Translation of Bangla. He has given her final words. তিনি পাকা কথা দিয়েছেন। কবি ছেলেটিকে হাসতে দেখেছিলেন। The poet saw the boy laughing. Please make room for her. ওকে বসার জায়গা করে দাও। আমরা বিমানটিকে অবতরণ করতে দেখেছিলাম। We saw the airplane landing. I am sick of him. আমার তাকে অসহ্য লাগে। আমি তাকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখলাম। I saw him running away. Keep an eye on my luggage. আমার মালামাল দেখে রেখো। আমি কাজটি করিয়েছি। I have got the work done. এই বইখানি আমি খুঁজছি। বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে This is the book I am looking for. পৃষ্ঠা 104। হ্যাভ পেশেন্ট ইন ডেঞ্জার। বিপদে ধৈর্য ধারণ করো, ঐশ্বর্য বেশি দিন থাকে না। রিচেস ডু নট লাস্ট লং। ফ্যামিলিয়ারিটি বিটস কন্টেম্পট। অতি মাখামাখি করলে মান থাকে না। অন্যের দোষ ধরা সহজ। ইটস ইজি টু ফাইন্ড ফল্টস উইথ আদার। আমরা গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখতে চাই। এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে উই ওয়ান্ট টু সি দ্য ফুল ডিসপ্লে অফ ডেমোক্রেসি। কালচার ইজ কনস্ট্যান্টলি ইভলভিং। সংস্কৃতি সর্বদা বিবর্তিত হচ্ছে। আমি তোমাকে খাওয়াই। আই ফিড ইউ। হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। সে বড় শক্ত লোক। ইফ টিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। ইফ টিজিং ইজ এ সোশ্যাল প্রবলেম। তিনি LLM পাস। এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে হি ইজ অ্যান LLM। কয়লা শত ধুইলেও ময়লা যায় না। ব্ল্যাক উইল টেক্স নো আদার হিউ। স্বদেশপ্রীতি একটি মহৎ গুণ।
প্যাট্রিয়টিজম ইজ এ নভেল ভার্চু। পৃষ্ঠা 105। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। ইট ইজ ডিজলিং। ছত্রটি কেটে দাও। পেন থ্রো দ্য লাইন। চকচক করলেই শোনা হয় না। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না। ইট নেভার রেইনস হেয়ার। ট্রেনটি ঠিক সময়ে ঢাকা পৌঁছেছিল। ইজ দ্য ট্রেন হ্যাড রিচড ঢাকা ইন টাইম। দ্য রাইট ট্রান্সলেশন অফ বইটি আমার ইজ দ্য বুক বিলংস টু মি। Which is the closest meaning to গাছের কাঁঠাল গোফেতে, and to count sons chickens before they are hatched. Choose the proper translation of আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম। If I were in your shoes. The correct translation of এ গাছে এখনো ফল ধরে নাই। The tree has not yet borne fruit. The equivalent Bangla saying for better an empty house than a bad tenants is দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ ঝুঁকি সত্ত্বেও সে নদীতে ঝাঁপ দিল। হি জাম্পড ইনটু রিভার ডেসপাইট দ্য রিস্ক। পৃষ্ঠা 106। মনে হয় ছেলেটি তার কাজটি করে ফেলেছে। সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে দ্য বয় হ্যাজ সিমড টু ডু হিজ অ্যাসাইনমেন্ট। অনাথ ছেলেটিকে কালে ভদ্রে দেখা যায়। সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে দ্য অরফান বয় ইজ সিন অনস ইন এ ব্লু মুন। দ্য কারেক্ট বাংলা ট্রান্সলেশন অফ হি লেফট নো স্টোন আনটার্নড ইজ সে চেষ্টা কোনো ত্রুটি করেনি। হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ তোমার দেশ কোথায়? হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম। খাবারটি বাসি মনে হয়েছিল। দ্য ফুড সিমস টু বি স্টেল। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। আই উইল ট্রাই টু মেক হিম আন্ডারস্ট্যান্ড। ফ্যামিলিয়ারিটি বিটস কন্টেম্পট। এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হচ্ছে অতি মাখামাখি করলে মান থাকে না। আমি আজ জর্জর বোধ করছি। এর অনুবাদ হচ্ছে আই ফিল ফেভারিশ টুডে। হি ইজ এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক। এর সঠিক বাংলা অনুবাদ হচ্ছে সে বড় শক্ত লোক। হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ সে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। হি এন্টার্ড দ্য রুম লাফিং। পৃষ্ঠা 107। প্রয়োজন কোনো আইন মানে না। নেসেসিটি নোস নো ল। হোয়াট ইজ দ্য ইংলিশ ট্রান্সলেশন অফ অন্যের দোষ ধরা সহজ। ইট ইজ ইজি টু ফাইন্ড ফল্টস উইথ আদার্স। অতি আদরে ছেলেটি গোল্লায় গেছে। টু মাচ ইন্ডালজেন্স হ্যাজ স্পয়েলড দ্য বয়। মহিলাটি জানত না তার স্বামী বাড়িতে নেই। দ্য ওম্যান ডিডেন্ট নো দ্যাট হার হাজব্যান্ড ওয়াজ নট অ্যাট হোম। এই বইখানি আমি খুঁজছি। দিস ইজ দ্য বুক আই এম লুকিং ফর। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি ব্যবস্থা অপরিহার্য। এগ্রিকালচারাল এডুকেশন ইজ নেসেসারি ফর ফুড সিকিউরিটি। চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন অফ দ্য সেন্টেন্স। ডক্টর হানিম্যান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রবর্তন করেন। ডক্টর হানিম্যান র্যান অ্যাক্রস হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট। তিলকে তাল করা। টু মেক এ মাউন্টেন আউট অফ এ মোল হিল। ইফ টিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি। ইফ টিজিং ইজ আ সোশ্যাল প্রবলেম। সে অত্যন্ত ধূর্ত। হি ইজ এ ভেরি ক্লেভার। পৃষ্ঠা 108। এবছর খুব শীত পড়েছে। ইট ইজ ভেরি কোল্ড দিস ইয়ার। আমি তার কথা মনে করতে পারছি না। আই কান্ট রিমেম্বার হিম। সে ঘোলা জলে মাছ শিকার করতে চেয়েছিল। শি ওয়ান্টেড টু ফিশ ইন দ্য ট্রাবলড ওয়াটার। আমি আম পছন্দ করি। আই লাইক ম্যাঙ্গোস। নদীটা খুবই গভীর। দ্য রিভার ইজ ভেরি ডিপ। তুমি তাকে কতটা বুদ্ধিমান মনে করো? হাউ মাচ ইন্টেলিজেন্ট ডু ইউ থিঙ্ক হি ইজ। আমার মন ভালো নেই। টুডে আই এম ফিল ডিপ্রেসড। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। এ বার্নড চাইল্ড ডেয়ার্স দ্য ফায়ার। সে আমাকে বোকা বলল। সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হচ্ছে শি কল্ড মি এ ফুল। যাকে দেখতে নারী তার চলন বাঁকায়। সঠিক ইংরেজি অনুবাদ ফলস আর থিক হোয়ার লাভস ইজ থিন।
দ্য ট্রান্সলেশন অফ দুজনের একজন যেতে পারো, either of the two may go. মাছ উড়তে পারে না, পারে কি? এর অনুবাদ হচ্ছে ফিশেস ক্যান নট ফ্লাই, ক্যান দে? তাকে সুখী দেখাচ্ছে। শি লুকস হ্যাপি। আজ আমি জর্জর বোধ করছি। আই ফিল ফেভারিশ টুডে। সাবধানের মান নেই। টু বি forewarned is to be forearmed. সাবধানের মার নেই। টু বি forearmed, টু বি সাবধানের মানে টু বি forewarned, টু বি forearmed. হি রানস আফটার মি। সে আমার পেছে লাগিয়েছে। ইট ইজ হার্ড নট টু ক্র্যাক। সে বড় শক্ত লোক। অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল। ইগনোরেন্স ইজ লাইক ডার্কনেস। সে এসেছিল বন্ধু বেশে। ট্রান্সলেশন, হি কেম ইন দ্য গুইজ অফ এ ফ্রেন্ড। তার সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক নেই। আই এম নট অন গুড টার্মস উইথ হিম। হি ওয়াজ টেকেন টু টাস্ক। এর সঠিক বাংলা অনুবাদ, তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল। রেলগাড়িটি ছেড়ে। এর অনুবাদ, দ্য ট্রেন ইজ অ্যাবাউট টু স্টার্ট। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবোই না কো তুমি। এর সঠিক অনুবাদ, নাও দেয়ার উইল ইউ ফাইন্ড সাচ এ কান্ট্রি। দে লেফট মি ওয়েটিং আউটসাইড। তারা আমাকে বাইরে অপেক্ষায় রেখে চলে গেল। সে চায় তার সন্তানেরা ভালো পোশাক পরুক। শি লাইকস হিজ চিলড্রেন টু ড্রেস ওয়েল। আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে বলে আশা করছি। আই লুক ফরওয়ার্ড টু মিটিং ইউ। ইউ মাস্ট মেক ইউর ভিউজ নোন টু অল। তুমি অবশ্যই সকলকে তোমার মতামত জানিয়ে দেবে। চোজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ। লোকটিকে হতাশাগ্রস্ত করা ঠিক হয়নি। দ্য ম্যান শুড নট হ্যাভ বিন মেড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন? পেয়ালাটি গরম যেন আগুন। দ্য কাপ ইজ অ্যাজ হট অ্যাজ ফায়ার। হ্যাভ পেশেন্স ইন ডেঞ্জার। বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। অ্যাজ ইউ সো ইউ উইল রিপ। যেমন কর্ম তেমন ফল। হি লিভস ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ। কোন দিন আনে দিন খায়। টু এরর ইজ হিউম্যান। মানুষ মাত্রই ভুল। পৃষ্ঠা 111। কালচার ইজ দ্য কনস্ট্যান্টলি ইভলভিং। সংস্কৃতি সর্বদাই বিবর্তিত হচ্ছে। ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট ট্রান্সলেশন অফ দ্য সেন্টেন্স। দেয়ার ইজ এ ব্ল্যাক শিপ ইন এভরি ফ্যামিলি। প্রতিটি ফ্যামিলিতে একজন করে কুলাঙ্গার থাকে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া। টু ক্যারি কল টু নিউ ক্যাস্টেল। চোজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন। মানুষ কোথা থেকে এলো, কোথায় বা যাবে। হোয়ার ডিড দ্য ম্যান কাম ফ্রম, হোয়ার উইল হি গো। হুইচ ইজ দ্য রাইট ট্রান্সলেশন অফ। জীবন পুষ্পসজ্জা নয়। লাইফ ইজ নট বেড অফ রোজেস। অনেক গৃহকর্ত্রী আছেন যারা বাড়িতে প্রায় সারাদিন কাজ করেন। দেয়ার আর ম্যানি হাউস ওয়াইফস হু ওয়ার্কড অলমোস্ট অল ডে। অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। সঠিক অনুবাদ হচ্ছে ডেথ ইজ প্রেফারেবল টু ডিসঅনার। সে হাসতে হাসতে চলে গেল। হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে লাফিং। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। উলুবনে মুক্তা ছড়িও না। ডোন্ট কাস্ট পার্লস বিফোর সোয়াইন। ইট রেন্স ক্যাটস অ্যান্ড ডগ। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। পেশেন্স হ্যাজ ইটস রেওয়ার্ড। সবুরে মেওয়া ফলে। আমি কাজটি করিয়াছি। করিয়েছি। আই হ্যাভ গট দ্য ওয়ার্ক ডান। তুমি কি কখনো রাঙামাটি গিয়েছো? হ্যাভ ইউ এভার গন টু রাঙামাটি? চকচক করলে শোনা হয় না। অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড। মানুষ বায়ু ছাড়া বাঁচে না। ম্যান ক্যান নট লিভ উইদাউট এয়ার। দ্য প্রপার নাউন। নিচের প্রপার নাউনের ভিতর কোনটি অনুবাদ করা যাবে? ইউনাইটেড স্টেটস। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ইট ইজ রেইনিং ইন টরেন্টস। গাছটিতে ফুল ধরেছে। দ্য ট্রি ইজ ইন ফ্লাওয়ার। কয়লা শত ধুইলেও ময়লা যায় না। ব্ল্যাক উইল টেক নো আদার হিউ। ঐশ্বর্য বেশি দিন থাকে না। রিচেস ডু নট লাস্ট লং। হুইচ অন অফ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রান্সলেশন? ঢাকার জাদুঘর দেখার মতো জিনিস। দ্য মিউজিয়াম অফ ঢাকা ইজ ওর্থ সিইং। পৃষ্ঠা 113। সে বলল যে সে কখনো আসবে না। শি সেড দ্যাট হি উড নেভার কাম হিয়ার। মেয়েটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। দ্য গার্ল এন্টার্ড দ্য রুম লাফিং। আমি তোমাকে খাওয়াই। আই ফিড ইউ। নবনী তোমার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে।
নবনী হ্যাজ বিন ওয়েটিং ফর ইউ ফর এ লং টাইম। দুই ভাইয়ের মধ্যে আমগুলো ভাগ করে দাও। ডিভাইডেড ম্যাঙ্গোস বিটুইন টু ব্রাদার্স। চিঠিটা ডাকে ফেলতে ভুলে যেও না। ডু নট ফরগেট টু মেইল দ্য লেটার। দ্য অ্যান্টি-সোশ্যাল এলিমেন্টস আর স্টিল অ্যাট লার্জ। সমাজ বিরোধীরা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে। তারা সাগরের কাছে একটি কুঠিরে বাস করত। দে লিভড ইন এ হাট ক্লোজ বাই দ্য সি। গরু ঘাস খাইয়া বাঁচে। সঠিক অনুবাদ হবে দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস। অন সিঙ্গেল বোমস উইপড বিউটিফুল টাউন হিরোশিমা অ্যান্ড আনাদার নাগাসাকি। একটি বোমা সুন্দর শহর হিরোশিমা অন্যটি নাগাসাকিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাট এ মাদার্স লাভ এন্ডিওরস অল থ্রো অল। কিন্তু সব কিছুর মধ্যে মায়ের স্নেহ টিকে থাকে। সে সাঁতার দিয়ে নদী পার হলো। হি সোয়াম অ্যাক্রস দ্য রিভার। শেষ ভালো যার সব ভালো তার। অল সয়েল দ্যাট এন্ডস সয়েল। আমি যদি তার নামটি জানতাম। হ্যাড আই নোন হিজ নেম বিফোর। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? হোয়াই আর ইউ স্ট্যান্ডিং সো ইনঅ্যাক্টিভলি? হি হ্যাজ গন টু ডগস। সে গোল্লায় গেছে। পরীক্ষা নিকটবর্তী। দ্য এক্সামিনেশন ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর। রাতের খাবার নিমন্ত্রণে কে এসেছিলেন? হু ওয়াজ কামিং টু ডিনার। আমার 3 জোড়া জুতা আছে। আই হ্যাভ 3 পেয়ার্স অফ শুজ। সে কঠোর পরিশ্রম করে, তাই না? সঠিক অনুবাদ হবে হি ওয়ার্কস হার্ড, ডাজন্ট হি? প্রত্যেক ইংরেজি বাক্যেরই একটি ক্রিয়াপদ থাকবে। এভরি ইংলিশ সেন্টেন্স মাস্ট হ্যাভ এ ভার্ব। পৃষ্ঠা 115। ইটস এ লং স্টোরি। সে অনেক কথা। ওয়াটার হ্যাজ নো কালার অফ ইটস ওন। পানির নিজস্ব কোনো রং নেই। সে কলেরায় মারা গিয়েছে। হি ডাইড অফ কলেরা। আমার যদি পাখির মতন ডানা থাকতো। ইফ আই উড হ্যাভ উইংস অফ আমার যদি পাখির মতো ডানা থাকতো। এর অনুবাদ হচ্ছে হ্যাড আই উইংস অফ বার্ড। মানবজাতি এখন সংকটাপন্ন। ম্যানকাইন্ডস ইজ অ্যাট স্টেক নাও। 10টা বাজতে 6 মিনিট বাকি। ইট ইজ 6 - to 10। নিম্নলিখিত বাক্যটি সঠিক ইংরেজি চিহ্নিত করুন। গত সন্ধ্যা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস সিন্স লাস্ট ইভিনিং। নিম্নলিখিত বাক্যের সঠিক ইংরেজি অনুবাদ করুন। শিশুটি হাসতে হাসতে মায়ের নিকট এলো। দ্য বেবি কেম টু ইটস মাদার লাফিং। প্রথমে আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। ইট ওয়াজ আই হু হেল্পড ইউ ফার্স্ট। দ্য শিপ ওয়াজ স্ক্যাটার্ড। দ্য শিপ ওয়াজ স্কুলড। কথাটির অর্থ হলো জাহাজটি ডুবানো হলো। রোম ওয়াজ বার্নিং হোয়াইল নিরু ওয়াজ প্লেইং অন ফ্লুট। কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। রহিম আসার আগেই করিম এসে থাকবে। করিম উইল হ্যাভ কাম বিফোর রহিম কামস। কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছো? হ্যাভ ইউ এভার বিন টু অ্যাব্রোড? লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ মিন্স ইন বাংলা দিন আনে দিন খায়। তার বাড়ি যশোর। এর সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হি হেলস ফ্রম যশোর। মানুষ যত পায় তত চায়। এর অনুবাদ দ্য মোর দে গেটস দ্য মোর দে অর্নস। তার মেয়েটি ভালো গান করে, তাই নয় কি? অনুবাদ হচ্ছে হিজ ডটার সিংস ওয়েল, ডাজন্ট শি? কলস ইন এ ডক্টর বাক্যটির অনুবাদ হচ্ছে ডাক্তার ডাকো। তার বাড়ি রাজশাহী। হি কামস ফ্রম রাজশাহী। তুমি কিভাবে তার ব্যাগটি পাইলে? হাউ ডিড ইউ কেম বাই হিজ পার্স? ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগীটি মারা গেল। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম। ডোন্ট ক্রাই ডাউন ইউর ইনিমি। শত্রুকে খাটো করে দেখো না। অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। টু ম্যানি ক্রুকস স্পয়েল দ্য ব্রুথ। তার হাতের লেখা কাঁচা। হিজ হ্যান্ড রাইটিং ইজ ব্যাড। দ্য থিফ ওয়াজ কট রেড হ্যান্ডেড। চোরটি হাতে নাতে ধরা পড়েছিল। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং। লোকটির কান পাতলা। দ্য ম্যান ইজ ক্রেডিউলাস। হুইচ ওয়ান অফ দ্য কারেক্ট ইংলিশ ট্রান্সলেশন? তুমি ঢাকায় কোথায় উঠবে? আমাকে বলো। টেল মি হোয়ার ইউ উইল পুট আপ ইন ঢাকা। নিরো ফিডেলস হোয়াইল রোম বার্নস। অর্থ হোয়াট ইজ দ্য স্পোর্ট টু দ্য ক্যাট ইজ দ্য ডেথ টু দ্য র্যাট। 5 টাকা হলেই চলবে। 5 টাকা উইল ডু। সে অঙ্কে কাঁচা।
He is weak in mathematics. 118 The rains have set in. বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। সে সাঁতার কাটতে জানে না। She does not know how to swim. এটি একটি 500 টাকার নোট। It is 500 টাকা নোট। জার্মানরা ফরাসিদের আক্রমণ করে। দ্য জার্মান অ্যাট্রাক্ট দ্য ফ্রেঞ্চ। এই সংবাদটি পত্রিকা ছাপা হয়েছিল। দিস নিউজ অ্যাপিয়ার ইন দ্য নিউজ পেপার। আমি কি ভাত খাই? সঠিক অনুবাদ হচ্ছে ডু আই ইট রাইস? দ্য রিং লিডার ওয়াজ কট। অর্থ দলনেতা ধরা পড়েছে।